ابراہیم بن ادھم آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا تخت اور سلطنت عطا کی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم نے چاہا کہ جاؤں اور شکار کر کے آؤں، تو حضرت ابراہیم بن ادھم شکار کو چلے۔ جب آپ شکار کو پہنچے تو وہاں پر ایک ہرنی نظر آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے تیر نکالا اور شکار کرنے کے غرض سے تیر سیدھا کیا۔ جب آپ اس کا شکار کرنے لگے تو ہرنی بول پڑی اور کہنے لگی، اے شکار کرنے والے، کبھی تم بھی تو شکار ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی کسی کا شکار ہو جائے، کبھی تم بھی کسی کا شکار ہو۔ جب یہ بات اس ہرنے نے کہی تو وہ بات حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل کو لگی، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر آئے۔ جب گھر آئے تو تخت چھوڑ دیا، تاج، سلطنت سب چھوڑ دی اور کہا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلے اور حرم شریف میں آ گئے، مکہ میں آ گئے۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ بس طواف کرتے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے تھے۔ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو اس وقت آپ کے پاس 2-2.5 سال کا معصوم بچہ تھا جو آپ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، اور آپ آ کر مکہ میں بس گئے، رہنے لگ گئے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کا وہ بیٹا 20-22 سال کا نوجوان لڑکا بن گیا، تب اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ابا جی کا دیدار کروں، اپنے ابا جی سے ملوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے بتایا، بیٹا وہ تو تخت و تاج چھوڑ کر مکہ میں چلے گئے ہیں، وہاں پر رہتے ہوں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ بیٹے نے اعلان کرا دیا کہ بھئی تم سب جس جگہ پر اپنی بستی میں اعلان کرا دیا کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ حج پر جانا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ گھر چلیں، میں ان کو حج پر لے چلتا ہوں، میرے ساتھ فی الحال گھر آ جائیں، ان کا اخراجات سارے میں اکٹھے کرتا ہوں، ان کا خرچہ پورا میں کر دوں گا، تو چلو ہم حج پر چلتے ہیں۔ جب یہ بات اس کے حضرت ابراہیم بن ادھم کے بیٹے نے کہہ دی تو منادہ ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑی عوام آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے بیٹے نے ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور حج کو چل پڑے۔ جب وہ حج کو پہنچے نا تو ان کا گزر ایک جگہ سے ہوا، تو انہوں نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ یہاں پر ابراہیم بن ادھم مل جائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے تو صحیح، لیکن وہ یہاں پر نہیں ملے گا، فلاں جنگل ہے وہ وہاں پر رہتا ہے، وہاں پر تمہیں مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنے لباس اور اپنی جگہ کو چینج کیا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کا بیٹا اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور عمر ہے، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنے مونڈے پر لاد کر آ رہا ہے۔ اپنے باپ کو جب دیکھا اس حالت میں تو رو پڑے، برداشت نہ ہوا اور رو پڑے، لیکن راز فاش نہ کیا، پردہ چاک نہ کیا، اور حضرت ابراہیم بن ادھم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم کے پیچھے چلتے رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم شہر میں پہنچے۔ شہر میں پہنچ کر اعلان کیا، کوئی ہے
जो मेरी हलाल की मेहनत से कमाई गई लकड़ियों को बेचे, इनको कोई खरीद ले। तो एक शख्स आया, उसने आपको कुछ सूखी रोटी दे दी और लकड़ियों को खरीद लिया। हजरत इब्राहिम बिन अदम उन रोटियों को उठाते हैं और आते हैं और अपने दरवेशों को खिला देते हैं। एक बादशाह आज लकड़ियां काट कर, सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लकड़ियां काट कर, खुद मेहनत मुशक्कत करके अपने दरवेशों के लिए चीजें कमा रहा था। जब इस हाल में देखा तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम के बेटे ने जब आपको देखा, अपने वालिद साहब को देखा, तो आंखों से आंसू आ गए, लेकिन पर्दा फिर भी फाश नहीं किया। फिर आगे आप पीछे चलते गए। फिर आप हरमे काबा में पहुंचे। हजरत इब्राहिम बिन अदम और उसका बेटा, जब हजरत इब्राहिम बिन अदम तवाफ करने लगे तो क्या देखते हैं कि सामने से एक नौजवान हसीन नजर आया। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने नैन और नक्श के जरिए से अपने बेटे को पहचान लिया, तो वहीं पर निगाह जम गई, डट गई वहां पर। तो क्या हुआ, हजरत इब्राहिम बिन अदम का बेटा चला गया। जब वो चला गया तो दरवेशों से हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि जाओ और इसका पीछा करो, मुझे लगता है ये मेरा वो बेटा है जिसे मैं 2 साल की उम्र में छोड़कर आया था। 20-22 साल हो गए हैं मुझे, ये मुझे वही बेटा लगता है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम के हुक्म पर उनके जो दरवेश थे वो चल पड़े ढूंढने के लिए। जब वो शाही खैमे में पहुंचे तो दरवेश पूछने लगे कि तुम क्या इब्राहिम बिन अदम के बेटे हो? तो उसने कहा, हाँ, मैं इब्राहिम बिन अदम का बेटा हूं। तो दरवेशों ने कहा, आओ चलो तुम्हें तुम्हारे वालिद से मिलाते हैं। तो फिर चल पड़े वालिद से मिलाने के लिए। दरवेश आगे आगे, हजरत इब्राहिम बिन अदम का बेटा पीछे पीछे अपने बाप को देखने की तड़प में चल पड़ा। तो फिर होता क्या है कि करीब पहुंचे। जब करीब पहुंचे तो आप फिर से, हजरत इब्राहिम बिन अदम तवाफ कर रहे थे। जब तवाफ से फारिग हुए तो बेटे ने बाप को देखा, बाप ने बेटे को देखा। 20-22 साल से बिछड़ा हुआ बेटा जब मिलता है तो कितनी तड़प होती है। इतनी तड़प हुई कि मोहब्बत ने जोश मारा और दौड़े और बेटे को गले लगा लिया। बेटे को जब गले लगाया तो रोने लग गए। हजरत इब्राहिम बिन अदम, बाप और बेटा दोनों आपस में लिपट कर रो रहे हैं। जब रोने लग गए, काफी देर चिपटे रहे, तो निदा आई, आवाज आई हजरत इब्राहिम बिन अदम के कानों में कि ऐ इब्राहिम, इश्क हमसे करते हो और तड़प किसी और के लिए रखो। दावा मोहब्बत हमसे करते हो और तड़प किसी और के लिए रखो। चीख निकल गई इब्राहिम बिन अदम की, नीचे गिरे और बेहोश हो गए। इस सबक अमोज वाक़े ने हमें बताया कि जब बंदा इश्क़े इलाही में डूब जाता है, इश्क़े मुस्तफा में डूब जाता है, तो फिर अल्लाह और उसका रसूल किसी को भटकने नहीं देते, किसी और से इश्क करने नहीं देते। जो इश्क़े इलाही कर बैठता है बस वो खुदा का हो जाता है, और जो मुस्तफा से इश्क कर बैठता है वो मुस्तफा का हो जाता है। ऐसे ही नहीं किसी के लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ दे उन छोड़ दे रे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर का इश्क अता फरमाए, अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना